اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سے ایسے انسان آئے جن کے پاس بے پناہ طاقت تھی اور ان کا حکمرانی کرنے کا انداز انتہائی ظالمانہ اور بے رحمانہ تھا۔ آج بھی ہماری اس سرزمین پر ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان نامور اور طاقتور شخصیات میں سر فہرست ہے نارتھ کورین ڈکٹیٹر کم جونگ ان۔ ان کا چہرہ چاہے ہر وقت مسکراہٹ سے کھیلتا رہتا ہے، مگر یہ شخص بہت غصے والا ہے۔ اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے، مگر کم جونگ کے بارے میں یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پاس جو کھربوں ڈالرز کی دولت ہے، وہ اس دولت کو کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہے۔ غریب عوام کا سربراہ ہونے کے باوجود کم اپنی دولت عیش و عشرت میں اڑاتا ہے، مگر پھر بھی نارتھ کوریا کی عوام اس کے لیے تب تک تالیاں بجاتے رہتے ہیں جب تک ان کے ہاتھ زخمی نہیں ہو جاتے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے کم جونگ ان اپنی غریب عوام کا پیسہ اپنی عیش و عشرت، آرام و سکون اور سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کم جونگ ان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت خزانے پر بیٹھے کسی سانپ کی مانند ہے، کیونکہ کم جونگ کی اجازت کے بغیر نارتھ کوریا میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو نارتھ کورین ڈکٹیٹر اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ نارتھ کوریا کا شمار غریب ممالک میں ہوتا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا میں 1 کروڑ سے زیادہ عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ اس غربت کی سب سے بڑی وجہ عوامی ٹیکس سے حاصل ہونے والی بڑی رقم کا کم جونگ ان کی عیاشیوں پر خرچ ہو جانا ہے۔ یہ شخص اپنی عیاشیوں اور طاقت کے اعتبار سے دنیا بھر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کم جونگ ان کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ نارتھ کوریا میں آپ اپنی مرضی سے بال بھی نہیں کٹوا سکتے۔ اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اتنی چھوٹی سی خلاف ورزی پر سخت سزا اور بھاری جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ جو حکمران اتنے طاقتور اور ظالم و جابر ہوں، انہیں یقیناً ہمیشہ ہی سیکیورٹی خدشات لاحق رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ کی سیکیورٹی پلاننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کے آس پاس پر نہیں مار سکتا۔ کم کی سیکیورٹی میں ٹرینڈ مارشل آرٹس کے درجنوں آدمی شامل ہیں۔ ان کو رکھتے وقت ان کی فٹنس، نشانے بازی اور مارشل آرٹس قوانین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اہلکار کم جونگ کے سفر کے دوران اس کی گاڑی کے گرد جاگنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ دلچسپ طور پر ان تمام سیکیورٹی اہلکاروں پہ یہ شرط بھی لگائی گئی ہے کہ کسی بھی اہلکار کا قد کم جونگ سے 1 انچ بھی لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ کم جونگ کا قد 5 فٹ 5 انچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان اہلکاروں کے قد یا تو کم کے برابر ہیں یا پھر اس سے 1 انچ کم ہیں۔ واضح رہے کہ جب بھی کم ہوائی سفر کرتا ہے تو ایک جیسے 2 جہازوں میں سفر کرتا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کم کس جہاز میں سوار ہے۔ اس سے ملاقات کرنے سے پہلے کسی بھی غیر ملکی کو موبائل فون سمیت ہر قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس سیکیورٹی اہلکاروں کو جمع کروانی ہوتی ہیں۔ دوستو، کم جونگ کی لگژری کارز کے بارے میں بات کی جائے تو کم کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی اور محفوظ ترین مرسیڈیز کاریں موجود ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر کے لیڈر زیادہ تر مرسیڈیز ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں تک کم جونگ کا تعلق ہے، اس کے پاس مرسیڈیز کے مے بیک S600 اور مے بیک S62 ہیں، جن کی قیمت $2 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ نارتھ کوریا جیسے غریب ملک کے سربراہ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین مرسیڈیز کار کا ہونا واقعی اچنبھے کی بات ہے، کیونکہ یہ بختر بند گاڑیاں نہ صرف بلٹ پروف ہیں بلکہ ان پر گرنیڈ بم بھی اثر نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے علاوہ کم کے پاس 100 سے زیادہ یورپین لگژری کارز بھی موجود ہیں جو ہم وقت اس کے گیرج میں کھڑی رہتی ہیں۔ دوستو، کم کو فرینچ ڈیزائنز والی سگریٹس پسند ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کم جونگ کا فیورٹ سگریٹ برانڈ لورنٹ سگریٹ ہے۔ اس کے ایک پیکٹ کی قیمت $44، لیکن ایک مخصوص لیدر پیکنگ میں اس کی قیمت $165 سے بھی زائد ہے۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق اس کے سگریٹ کی قیمت $2,70,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ دوستو، در حقیقت ساؤتھ کوریا کو کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے، جن کی وجہ سے نہ تو یہ اپنی پروڈکٹ کسی ملک کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے لگژری آئٹمز خرید سکتا ہے۔ لیکن اگست 2013 میں عالمی طاقتیں اس وقت حیران رہ گئیں جب انہوں نے نارتھ کوریا کے سمندر میں ایک برٹش لگژری یاٹ کو دیکھا۔ اس یاٹ کی بغیر کسٹم اور ڈیوٹی کی قیمت $87 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔
मगर किम ने पाबंदियों के बावजूद इस जदीद यार्ड को सीक्रेट तरीकों से स्मगल करके मंगवा लिया है। प्यारे दोस्तों, किम जोंग की फेवरेट शराब विस्की और कोगनाक है। याद रहे, हर साल 200 करोड़ की ब्रांडेड शराब साउथ कोरिया में मंगवाई जाती है। किम शराब का इतना रसिया है कि कभी कभार तो ये बैक वक्त 2 बोतलें भी खत्म कर देता है। MSN नामी एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम हर साल $3 करोड़ सिर्फ शराब पर खर्च कर देता है। इसे हेंसी नामी अल्कोहल का भी बड़ा शौक है, जिसकी एक बोतल की कीमत पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बनती है। दोस्तों, किम जोंग शाही खानों के अलावा शाही लाइफस्टाइल का भी बड़ा शौकीन है, इसलिए इसके पास 17 शाही महलात के अलावा एक प्राइवेट आइलैंड भी है, जो कि सच में काबिले दीद है। इस आइलैंड में 200 फुट का पूल बूट, $7 मिलियन की याट, वाटर स्लाइड्स, लग्जरी पार्क और एक मुकम्मल फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है। इस आइलैंड में वो अपने खास मेहमानों को ठहराता है, जिन्हें हर वक्त दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर होती है। 2018 में आलमी मीडिया में एक खबर रिपोर्ट हुई, जिसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया की फौज भूख से मर रही थी। इस खबर के बाद किम ने फौजी हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिसमें फौजियों को खाना देने की यकीन दहानी कराई गई। मगर यह मसला सिर्फ यकीन दहानी तक महदूद रहा, क्योंकि किम जोंग दूसरों का उसी वक्त सोचेगा जब इसकी खुद की भूख खत्म होगी। यूं लगता है कि ताकत के नशे में चूर किम की भूख कब्र की मिट्टी में जाकर खत्म होगी। दूसरी जानिब किम जोंग के खानों को देखा जाए तो इसे ईरानी क्यूपर और लॉबस्टर पसंद है। इसके अलावा इसे कोक मीट पसंद है, जिसे जापान से खास तौर पर किम के लिए मंगवाया जाता है। यह दुनिया का सबसे महंगा और नायाब तरीन गोश्त है। मजीद इसके पसंदीदा खानों में अमेंटल चीज, सुशी फूड, शार्क फुल सूप और ब्राजीलियन कॉफी शामिल है। किम जोंग ने कभी शाही जिंदगी के अलावा किसी और जिंदगी को नहीं देखा, क्योंकि इसकी परवरिश भी एक प्राइवेट शाही स्कूल में हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि किम को अपने पेट से आगे कोई दुनिया नजर नहीं आती। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। दोस्तों, ये खास किस्म का अनोखा रेस्टोरेंट है, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 5 स्टार 4 सीजन बैरियर बी रिजॉर्ट नामी ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 1988 में ऑस्ट्रेलिया में खोला गया था। यह दुनिया का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। समंदर में तैरने वाले इस जन्नतनुमा रेस्टोरेंट में 200 कमरे, एक नाइट क्लब, कई बियर्स बार, स्विमिंग पूल और लग्जरी बेडरूम शामिल हैं। 1997 में कोरिया ने इसे खरीद लिया था। फरवरी 2019 में जब किम ने इसका दौरा किया तो ये कहते हुए इसे दोबारा तामीर करने का ऐलान किया कि इसका डिजाइन इंतहाई बैकवर्ड है, इसलिए इसे दोबारा तामीर किया जाए। प्यारे दोस्तों, किम जोंग के प्राइवेट जहाज को चमाई 1 और गोशोक 1 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके पास एयरफोर्स उन नामी जहाज भी है। 2018 में इसका एक प्राइवेट जेट उस वक्त सामने आया जब किम ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए अपने त्यारे के जरिए सिंगापुर पहुंचा था, जिसे स्टेट एयरलाइन एयर कोरिया ऑपरेट करता है। ये एक रशियन एयरक्राफ्ट है, जिसे 39 साल पहले बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने सिंगापुर एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सभी लोगों की तवज्जो हासिल कर ली थी। किम अपनी मीटिंग करने के लिए इसी जहाज का इस्तेमाल करता है। ये हवा में उड़ते हुए किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। इसे शायद ही किसी आम शख्स ने देखा हो। प्यारे दोस्तों, मार्च 2019 में बीजिंग सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। बाद में पता चला कि यह साउथ कोरिया के सरबराह की ट्रेन है और वो इस ट्रेन में चाइना में अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करने आया है। इस ट्रेन में 21 कोचेस हैं और सारी कोचेस पर एक जैसा ही कलर है और ये मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ है। इसकी खिड़कियों में बाहर से अंदर झांकें तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से सब कुछ नजर आता है। ये ट्रेन चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिन सहूलियात की किम को हम वक्त जरूरत होती है। इसमें फ्रेंच वाइन, एप्पल, कंप्यूटर और लेदर से बनी मजबूत सीट्स मौजूद हैं। इस ट्रेन को जापानी, ईरानी और ब्राजीलियन खानों से मुकम्मल तौर पर लेस किया गया है। इसकी रफ्तार बुलेट प्रूफ ट्रेन से कम रखी गई है, क्योंकि इसमें मौजूद एक कोच को मुकम्मल तौर पर किम के बेडरूम के तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जिसमें लेडीज कंडक्टर समेत किंग जोंग को हर तरह की सर्विस फराहम की जाती है, ताकि ट्रेन का सफर बगैर किसी बोरियत के गुजर सके। किम भी सिर्फ वक्त गुजारी और एंटरटेनमेंट के लिए इस ट्रेन का सफर करता है। जी तो दोस्तों, किम जोंग उन इस तरह अपनी गरीब आवाम के खरबों डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।